Om Manabudhyahumkara Chityanina Nacha Shrotrudiyube Nacha Pranule Nacha Bhumi Bo Natejo Navari Chidana Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nacha prana sanko navai panchavayu navasaptadhatu navapanchokosha navapanipādam nacapastu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Vadunaiva Vinaiva Maksayava Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidanandarupam Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papam na sukham na dukham na mantra na tirtha na veda na janya ambojanam naibojam na bhakta chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name tu nasanka, name jati veda, pita noiva me noiva mata, ajanma navandhu namitram sunaiva sishva. Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo
নিরাকারূপং বিভূত্যা চ সর্বত্র সর্বৈন্দ্রিয়মনঃ ন চ সংগতং নৈব মুক্তিনামেয় চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং চিদানন্দরূপঃ শিব শিব চিদানন্দরূপঃ শিব 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 এখন বেদমন্ত্র পাঠ করুন, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা আবিহি মেধি বেদস্যামানিস্তঃ শ্রুতং মা প্রহসিহ অনেনোদিতেন অহোরাত্রাং সংদদামি গীতাং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি মামবতু তদ্ভক্তারামবতু Avatu Bhaktaram Avatu Bhaktaram Shanti 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 Om Payantu Mama Angani Bhakrana Chakshu Om Chakshu Protramata Balam Indiyani Cha Sarvani Sarvyang Brahma Upanishadam Sarvam Brahma Upanishadam Om Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Mama Nirakarnam me astu Nirakaramasu Nirakaramastu
संतो ते मयि संतो धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति ॐ शांति शान्ति शान्तिः पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते रोचते पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति 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 सानो आवतु सानो भुनक्तु करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ओम शांनो मित्रः शांनो वरुणः शांनो भवति अर्यमः शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णु उरुक्रमः ब्रह्मणे नाते नमो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं इव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्भक्तारामवतु मामवतु भक्ताराम ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा श्रवीययोत्रः
ইমদেবহিতং যতায়ু শান্তি শান্তি Om Shanti Shanti আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মঙ্গল অবধি 1014 14th সেশন। আজ 2026 সালের জানুয়ারি মাসের 25 তারিখ রবিবার। এটি 307 নম্বর 307th ডিজিটাল সানডে টক ইন দ্য সিরিজ। আজকে একটি প্রসঙ্গটি খুবই সাধারণের, সবার কনসার্ন, যেটা হিউম্যান সোসাইটিতে, সেই প্রসঙ্গ সবার জন্য, জনসাধারণের সবার জন্য। হাসি কান্নার অতীত, বিয়ন্ড দ্য হ্যাপিনেস এন্ড সরো। হাসি কান্না দিয়ে জীবন জড়িয়ে আছে, জীবন গড়ে উঠেছে। জগতের যা কিছু আমরা এই ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখব যে ইতিহাসকে নিয়ে যারা চর্চা করেছেন তাদের যিনি শিরোমণি স্যার আর্নল্ড টয়েনবি, এবং ওর সঙ্গে একটা টিম ছিলেন, পিতৃম সৌরখিন ফ্রম টয়েনবি ইজ অ্যান ইউরোপিয়ান অরিজিন, পিতৃম সৌরখিন রাশিয়ান অরিজিন, ইকেদা জাপানিজ অরিজিন, আর রমেশ চন্দ্র মজুমদার Indian origin. These four were considered as the creator of the world history. Connected together, connected discretely, individual. Arnold Toynbee this series, History of Human Civilization. এই হিউম্যান সিভিলাইজেশনের হিস্ট্রিতে খুব ডিটেল হয়ে উঠলো একদম শেষ দিকে এসে। প্রথমে উনি ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনটাকে অতটা ধরতে পারেননি। উইথ দ্য হেল্প অফ আর.সি. মজুমদার সেটি ডিটেলড হয়ে গেল, খুব পেনিট্রেটিভ অ্যান্ড ডিটেল। তো ইতিহাসের এটি হলো ফান্ডামেন্টাল, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য টপ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ফার। আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে কিছু প্রয়াস হয়েছিল সরকারি সাহায্যে কিছু মানুষদের দিয়ে আমাদের যে প্রাচীন ঐতিহ্য সেটাকে নিগেট করবার জন্য একটা প্রচন্ড চেষ্টা হয়েছিল। তার অনেক কিছু পাবলিকেশনও তারা করে, এবং এখন যারা গবেষণা করেন সেগুলো থেকেই রেফারেন্স দিয়েই গবেষণা করে। সুতরাং এখনকার গবেষণাগুলো পেলে ওই রিলেটেড এরিয়াতে ওই রেফারেন্সই বেশি পাওয়া যাবে। টয়েনবি, সৌরখিন, ইকেদা, মজুমদার, এদের রেফারেন্স পেতে হলে একটু খাটতে হয়, আর ততটা খাটার মতো মনোভাব আজকালকার গবেষকদের মধ্যে খুব কমই আছে। তাই জন্যে গবেষণায় ইজি অ্যাভেলেবল যেগুলি আছে, এখন ইন্টারনেট সোর্সেও যেগুলি ইজি অ্যাভেলেবল আছে, সেই দিকেই নজর চলে গিয়েছে। হিউম্যান সোসাইটিতে সমস্যাগুলি কি? হাউ ডিড দ্য সোসাইটি গ্রো? সোসাইটি কিভাবে ফর্ম হলো এবং কোথায় তার সমস্যাগুলো আসলো? আমি যদি ইতিহাসের পার্সপেক্টিভটা একটু দেখে নিই তাহলে বুঝতে পারবো যে যারা যারা দুঃখের প্রায়োরিটি দিয়েছেন তাদের মধ্যে মেরিট আছে। দুঃখকে ভ্যাসি দিয়ে ফিলসফি গড়ে উঠেছে। সেই ফিলসফিকে পৃথিবীর বেশ কিছু মানুষ গ্রহণ করেছে, কারণ তার মধ্যে মেরিট আছে। কিন্তু সেখানে যারা থেমে গিয়েছেন তাদের দুঃখের বাইরে যাওয়া আর কোনোদিন হবে না। তো দুঃখের কি কি এলিমেন্ট এসছে? আর্নল্ড টয়েনবি যখন সামারাইজ ভার্সনে আসলেন, যে সিভিলাইজেশনের প্রবলেমস অফ সিভিলাইজেশনে যখন আসলেন, প্রবলেমস অফ সিভিলাইজেশনে এসে বুঝলেন যে দুটো ফান্ডামেন্টাল থিং গড়ে উঠছে সিভিলাইজেশন থেকে। একটা প্রবলেম হচ্ছে ইগনোরেন্স ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম, আর একটা প্রবলেম হচ্ছে ল্যাক অফ ফেথ।
এই দুটো প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান সোসাইটিতে ট্রাবলগুলো নিয়ে এসছে। ফেইথকে যখন নিয়ে আসছেন, আমি সেকেন্ডটা থেকে ফার্স্টে আসছি, ফেইথকে যখন নিয়ে আসছেন তখন ফেইথের সঙ্গে আরো কানেক্টেড জিনিসগুলো আসছে, টলারেন্স, অ্যাকসেপ্টেন্স, কোঅপারেশন, confidence in others, belief in others, going along with others, the spirit of togetherness, the spirit of coexistence. টয়েনবি বললেন যে সিভিলাইজেশনে যে কনফ্লিক্ট গুলো এসছে, সেই কনফ্লিক্ট গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফিগার আউট করে গেছে যে ল্যাক অফ দি ইন্টেন্ট টু কোএক্সিস্ট। ইন্টেন্ট টু কোএক্সিস্টের শর্টফল হয়ে গেল, ডেফিসিট হয়ে গেল। তার ফলে কি হলো না, তার ফলে হলো যে মানুষদের মধ্য থেকে এক ধরনের মানুষ গড়ে উঠল, দোজ হু ওয়ান্টেড টু ডমিনেট ওভার দি আদার্স। তারা একটা স্পিরিট পেয়ে গেল, সেটি হলো অ্যারিস্টোটলিয়ান স্পিরিট, ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কনফুসিয়াস স্পিরিট। এই স্পিরিটটা পেয়ে গিয়ে তারা হলো হিরোইজমের সাধনায় নেমে গেল। হিরোইজম ইজ ইন্ডিভিজুয়াল অর ইন্ডিভিজুয়াল সেন্ট্রিক। হিরোইজমের মধ্যে এবার গড়ে উঠল দি আর্টস টু অ্যাডভেঞ্চার। Toynbee being an European, he made a strong, I would say, linear criticism, very strong penetrative and linear criticism about European mind for a long period, more than 2000 years of European existence. Toynbee বলছেন যে এই যে আর্টস টু ডমিনেট, এটি তো গড়ে উঠলো যে I don't want to coexist. আমি আরেকজনের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চাই, কোএক্সিস্ট করতে চাই না। কেন না, আরেকজন আর আমি এক নই, সে আলাদা, আমি আলাদা। কতটা আলাদা না, সে তো আমার থেকে ইনফিরিয়ার, আমি সুপিরিয়ার। কিসে সুপিরিয়ার না, আমার গায়ে শক্তি বেশি, মনের বল বেশি, দেহের শক্তি বেশি। I have a better power to organize and assert on the remaining or the others. আমার সেই ক্ষমতা আছে যে আমি শক্তিকে সংহত করে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আলেকজান্ডার বেরিয়ে পড়ল, গুরু বলেছেন হিরোইজম ইজ দি বেস্ট ওয়ার্শিপেবল এলিমেন্ট ইন লাইফ, অ্যারিস্টটল বলেছে। তো হিরোইজমকে তুমি ওয়ার্শিপ করো আর বিকাম আ হিরো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্শিপস দ্য হিরো। যে হিরো হবে তাকে ওয়ার্ল্ড ওয়ার্শিপ করবে। তাই হলো আলেকজান্ডার সারা পৃথিবী ইনভেট করলো, অন্যায়ের পথে গিয়ে পারস্যে, তারপরে মিড এশিয়াতে বেশ 7-8টা জায়গাতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে গিয়ে রাজার ঘরে ঢুকে গলাটা কেটে দিয়ে রাজত্ব দখল করে। কি করলো না, কয়েকজন শান্তিকে বশ করে বধ করে কোনোভাবে সন্তর্পণে ঢুকে পড়ে। বাট দ্য হিস্ট্রি depicted him as a great. তিনি কিসে গ্রেট হলেন সে কোনো আনসার খুঁজে পাওয়া মুশকিল, বাট he has been identified as a Alexander the Great. কিসের ভিত্তিতে হলেন না, ওই I don't want to coexist because I am unequal among the equals. আমি superior, আমি hero, I can win over the others. কিভাবে উইন করবে that is not important. তুমি সত্য বজায় রেখে, নিয়ম বজায় রেখে, এথিক্স বজায় রেখে উইন করবে কি যে কোনো ভাবে করবে। তো তখন তার চ্যালেঞ্জ ছিল যেনতেন ভাবে, তাই জন্য যেনতেন ভাবে হি কেম অ্যান্ড গট হল্টেড অ্যাট দ্য আউটস্কার্টস অফ ইন্ডিয়া। হাইবার এরকম আরো হয়েছে। ইউরোপিয়ান রিজিয়ন থেকে যেটি পাইরেটস গড়ে উঠলো,
Pirates, they were into the deep sea on the water, on the surface of water. পাইরেটসদের মধ্যে একটা ওয়ারশিপ হতো, তারা একটা কালেকটিভ চ্যান্টিং করতো ইন দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। ড্যানিশরা ড্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, স্প্যানিশরা স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, তারপরে ইটালিয়ানরা ইটালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে, ওদের যে লোকাল কানেক্ট লোকাল যে ওয়ে অফ কালেকটিভ চ্যান্টিং ছিল সেভাবে করতেন। যেমন অনেকে মিলে একসঙ্গে যখন কাজ করে রাস্তায়, আগেকার সময় দেখা যেত যে ড্রেন করছে, লম্বা ড্রেনের মধ্যে একটা পাইপ যাবে, একসঙ্গে সবে একটা ওই হাইমারো করে একসঙ্গে একটা রিদমে সেই পাইপটাকে টানছে করছে। সো কালেকটিভ ফোর্স গিভস আ বেটার মাইলেজ ইন দি ওয়ার্ল্ড। দে ইউজড টু ডু দ্যাট। সো দ্য পাইরেটস ইউজড টু কম্বাইন অল্প কিছু লোক, কিন্তু বেশ সাহসী, পাওয়ারফুল, সোজা একদম ওই টার্বুলেন্ট সির মধ্যে চলে গিয়ে যারা বাণিজ্যের জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ইউরোপের দিকে, চলে যাও, গিয়ে লুট করে, আর যখন যাচ্ছে তখন কিছু করবে না, ফেরার সময় ধরবে। সো দে ইউজড টু টার্গেট। দুটো রাস্তা ছিল, একটা এই মেডিটেরিয়ান মিডল ইস্টের মধ্য দিয়ে যে ঘোড়া বা উট, তাদেরকে নিয়ে যেতে যাওয়া ছিল, ল্যান্ড রুট আর সি রুট। বোথ দ্য রুটস ওয়্যার under attack by this kind of people, and they could survive and win. তো ইতিহাস তাদেরকে ঠাঁই দিয়েছে, তাই জন্য ইতিহাসে এগুলো এসেছে। তো এভিলস টয়েনবি শেষে এসে বললেন যে এটা তো খুবই বড় সমস্যা, এর চেয়েও বেশি ফান্ডামেন্টাল সমস্যা হচ্ছে ইগনোরেন্স। ইগনোরেন্স কি না, পারপাস অফ লাইফ ইজ নট আইডেন্টিফাইড বাই পিপল, এই সিদ্ধান্তে ফুল স্টপ দিয়ে দিয়েছেন। And after he got his main work done, complete যখন হয়ে গেল, then he came in touch with the civilization of India during the ancient period. এবার ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনের অ্যানশিয়েন্ট পিরিয়ডে কিছু বেদিক সিভিলাইজেশনের পিরিয়ডে কিছু পেয়ে চমকে গেলেন, আশ্চর্য হয়ে গেলেন। হাউ কুড ইট বি? এটা কি করে সম্ভব হবে, যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে এগুলো ডমিনেট করে আছে, যেখানে পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ডমিনেট করে আছে ইন্ডিভিজুয়াল, ইউ অ্যাসার্ট অন দ্য আদার্স, অ্যাসল্ট দেম, you know, establish your superiority, and you rule them, you connect them, you exploit them, you extort them. বাট এখানে একটা অন্য কথা, এসো সবাই মিলে ট্রুথের ওয়ার্শিপ করি, এসো সবাই মিলে ট্রুথকে লাইফে নিয়ে যাই, এসো সবাই একসাথে চলার চেষ্টা করি, এসো সবাই একসাথে এক মুখে কথা বলার চেষ্টা করি, একসাথে এক মুখে শেয়ার্ড লাইফ লিভ করি, এসো সকলে। সো দিস হ্যাড টার্ন অ্যারাউন্ড দি ফাইনাল ডিসিশন। তখন সিদ্ধান্ত, ইতিহাসের সিদ্ধান্তটি কি দাঁড়ালো, তখন এই কালেকটিভ সবাইকে মিলে যখন সিদ্ধান্তটা আসলো, ইতিহাসের সিদ্ধান্ত ফর দি গ্রোথ অফ সিভিলাইজেশন আসলো, ইয়েস দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ট্রেন্ডস ইন দি সিভিলাইজেশন। একটা ট্রেন্ড হলো এতক্ষণ যেটি বলা হলো, এটি ডমিনেন্ট। আর একটা ট্রেন্ড হলো যেটি লাস্টলি ডিসকভার করা হলো ইন্ডিয়াতে, যেখানে অ্যানশিয়েন্ট সিভিলাইজেশনে পিপল, তারা তাদের নাম সেজেস, ঋষি, তারা কি করছেন না, তারা তখন ট্রুথের উপাসনা করছেন। ট্রুথের উপাসনা করতে করতে তারা, they have never talked in terms of the life being inflicted by misery. They have never talked in terms of life being a darkness. They have said, oh God, you take me from darkness to illumination. তুমি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও। আমি অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে আছি, অন্ধকারের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ে আছি, তুমি আমাকে বাঁচাও, এমন কখনো কোনো আর্তনাদ নেই। আছে, তুমি আমাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাও। এই অন্ধকারটা কি না, ওই আলোর সাপেক্ষে যেটি অন্ধকার সেটি। সো দি ফান্ডামেন্টাল থটস আর ডিফারেন্ট। আমরা একটু দেখি ভগবান বুদ্ধ তিনি কি বললেন।
দুঃখের কারণ বললেন বস্তু আর সম্ভোগের জন্য তৃষ্ণা, the thirst for things and enjoyment, এটা হলো দুঃখের ফান্ডামেন্টাল কারণ। চারটে ফান্ডামেন্টাল ট্রুথ উনি ডিসকভার করলেন ফর লাইফ অ্যান্ড সোসাইটি। দুঃখ আছে, বেদনা আছে, এটা ফান্ডামেন্টাল ট্রুথ। দুঃখ যখন আছে, দুঃখের মোচন আছে, এটা ফান্ডামেন্টাল ট্রুথ। জীবন দুঃখের মধ্যে ভারাক্রান্ত হলে আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য আকুতি করে, ফান্ডামেন্টাল ট্রুথ। আর দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য অষ্ট নিবৃত্তি আছে। অষ্ট নিবৃত্তি কি কি? আটটা। অষ্ট হচ্ছে আটটা। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি, আর শেষে কি? সম্যক সমাধি। আর দুঃখের ক্যাটাগরি করতে গিয়ে কি বললেন? জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, জরা দুঃখ, মৃত্যু, আগত প্রায় দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অপ্রাপ্তির বোধ বেদনা দুঃখ। এর দ্বারা এছাড়াও পাঁচটা উপাদানের স্কন্ধ হয়ে আছে দুঃখের, সেটি এলাবোরেট ফান্ডামেন্টাল লেয়ার্স। কি কি আছে? না, রূপ আছে, বেদনা আছে, সংজ্ঞা আছে, সংস্কার আছে, বিজ্ঞান আছে। এই যে ভাবনাগুলি, এই ভাবনাগুলি গড়ে উঠেছে যথাযথ তার দৃষ্টিতে, তিনি যা পেয়েছেন তিনি পেয়েছেন। যতগুলি রেমিডি দেওয়া আছে প্রায় সবগুলোই পতঞ্জলি থেকে রেমিডি এসেছে, অলমোস্ট ইচ ওয়ান। তো এবার একটু পতঞ্জলির দিকে দেখা যায়। পতঞ্জলি বলছেন, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দেশ, অভিনিবেশ, ক্লেশ, দুঃখ্যাদি তৎপ্রতিষেধ অর্থম একত্ব এক অভ্যাস। পতঞ্জলি বললেন, এই অত দুঃখের মধ্যে তোমার জীবনে দুঃখ আছে, বেদনা আছে, এগুলি আছে, কিন্তু তোমার যেটি আছে সেটি হলো এক আছে, এক ব্রহ্ম সনাতন তোমার কাছে আছে। তুমি তাকে ভাবো। তুমি যদি তাকে ভাবো তাহলে জগতের যে পঞ্চক্লেশ, এই পঞ্চক্লেশের তত্ত্ব আমাদের অথর্ববেদের তত্ত্ব। পতঞ্জলি অথর্ববেদের অন্তর্গত ঋষি। অবিদ্যা, ইগনোরেন্স, অস্মিতা, ইগোটিজম, রাগ, অ্যাঙ্গার বা প্যাশন বা ডিজায়ার, এগুলি সবই ওর মধ্যে পড়ে। দেশ, জেলাসি, হ্যাট্রেড ইত্যাদি। অভিনিবেশ, ফলসুড বা অ্যাডিকশন। ক্লেশ, মিজারি or specific suffering. পতঞ্জলি বললেন, তৎপ্রতিষেধ অর্থম একতত্ত্বা অভ্যাস। তুমি সেই এক তত্ত্বকে অভ্যাস করো। আর তাকে তুমি জগতে কিভাবে ইমপ্লয় করবে? মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অপেক্ষানাম, সুখ দুঃখ, পুণ্য অপুণ্য বিষয়াভ্যাম ভাবনাতঃ চিত্ত প্রসাদ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই ভাবনাকে যখন সমাজের মধ্যে, মানবের মধ্যে, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, তখন দুঃখ সুখের উপরে চলে যাবে, দুঃখ সুখ বোধের বাইরে চলে যাবে।
পুণ্য অপুণ্যের চিন্তার বাইরে চলে যাবে। তখন তোমার বিষয়াভ্যাস, বিষয়ের তৃষ্ণা, বিষয়ের সম্ভোগের জন্য যে তৃষ্ণা, যযাতির উপাখ্যান সবারই জানা আছে। এখানে অনেকবার মহাভারতের এই যযাতির উপাখ্যান আলোচনা হয়েছে। 1000 বছর ধরে সম্ভোগ করেও যযাতি বুঝলেন শেষে এসে, যতই সম্ভোগ করি সম্ভোগ তৃষ্ণা মেটে না, কখনোই মেটে না। সম্ভোগের তৃষ্ণা সম্ভোগের দ্বারা বাড়তে থাকে, অনন্ত তার ক্ষুধা। তাই কি না, তুমি ভাবনাত চিত্ত প্রসাদম, তুমি তোমার চিত্ত সমীপে ভাবনা প্রসাদ নিয়ে এসো। কি ভাবনা প্রসাদ? একতত্ত্ব। একতত্ত্ব কি? এক ব্রহ্ম তিনি অন্তরে অবস্থান করে আছেন, তাকে ভাব। তুমি কি ছিলে না, তুমি ওই এক ব্রহ্মে লীন হয়েছিলে। তুমি বাইরের এই জগতের স্পর্শে তুমি বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট যেই হয়ে গিয়েছ, বিষয়ের দ্বারা তুমি মূর্ছিত হয়ে গিয়েছ, inflicted by the treasures of the world or the material attractions of the world. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন, দুঃখম ইতি এব যৎ কর্ম কায় ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ সহ কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নয় এব ত্যাগ ফলং লাভেৎ। যে ত্যাগী, সে যদি মনে করে আমি দুঃখ যে কারণে আসছে সেই বিষয়গুলোকে আমি ত্যাগ করে দিয়ে চলে যাব, তাহলে আমার ত্যাগও হলো আর দুঃখ থেকে বাঁচাও হলো। ভগবান বললেন, অর্জুন, এটা তোমার রাজসিক ত্যাগ। ত্যাগ করলে কিন্তু ত্যাগের ক্রেডিবিলিটিটাকে খুব ভালো করে নোট করে নেই, ভালো করে you have drummed across the world that you have done something giving away. তো কি বললেন না, তোমাকে কি হতে হবে? দুঃখেষু ন উদ্বিগ্ন মনাহা সুখেষু বিগতঃ স্পৃহ বীতরাগ ভয়শ্রোধঃ স্থিতধী মুনি উচ্চস। তোমাকে স্থিতধী মুনি হতে হবে। মুনিকে না, মুনি হলো সে যে তার মননের রাজাকে খুঁজে পায়, সে হলো মুনি। মননের রাজা তোমার যা খুশি হতে পারে, মননের রাজা রাজ সিংহাসন হতে পারে, জগতের নানা বিষয় হতে পারে। আর যিনি ঠাকুর বলেছিলেন ভক্তিতে হয় চিত্ত শুদ্ধি, আর যার চিত্ত শুদ্ধি হয়েছে তিনি কি করবেন? তার মননের রাজাকে খুঁজে নেবে, তার রাজা তার হৃদয়ে চলে আসবে, তার মননে চলে আসবে। তাই তখন সে কি হবে না, সে রাগ দেশ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। একটু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনবো আজকে আমরা। ঈশ্বর অনন্ত হন আর যত বড় হন, তিনি ইচ্ছা করলে তার ভেতরের সার মানুষের ভেতর আসতে পারে ও আসে। তিনি ইচ্ছা করলে তার ভেতরের সার মানুষের ভেতর আসতে পারে ও আসে। পুষণ্যে করি সে ইয়ম সূরয় প্রজাপত্যা মোহ রশ্মিন তেজ সমূহ यत्ते रूपं कल्याणतमं
তৎ তে পশ্যয়ামি। ইহ অসৌ এব অসৌ পুরুষ স অহমস্মি। ইহ অসৌ এব অসৌ পুরুষ স অহমস্মি। ভূষণ এক ঋষি यमसुराय प्रजापत्या। হে পরম, তুমি সেই এক আদি অনন্ত সত্য, তুমি সেই সৃষ্টির আদি কণা থেকে সত্যকে ধারণ করে আছো। তুমি এই সমস্ত জগতের যা কিছু আলো, যা কিছু শক্তি, যা কিছু জীবন, তুমি তার মধ্যে নিজেকে গ্রথিত করেছো। হে ভূষণ, তোমার ওই কল্যাণতম রূপ তুমি আমায় দর্শন করিয়েছ। তাই আজ জেনেছি ওই যেখানে আছেন সেই তিনি এখানে বিরাজমান হয়ে আছেন। তিনি বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বললেন, ঈশ্বর অনন্ত হন আর যত বড় হন, তিনি ইচ্ছা করলে তার ভেতরের সারবস্তু মানুষের ভেতর দিয়ে আসতে পারে, ও আসে। এটি 1885 সালের 11ই মার্চ বলরাম বসুর বাড়িতে ঠাকুর বলছেন। সেখানে প্রেজেন্ট আছে গিরিশ, মাস্টার, লাটু, বলরাম, আরো কেউ অন্যরা আছে। বললেন তিনি অবতার হয়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বোঝানো যায় না, অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। গরুর মধ্যে শিংটা যদি ছোঁয়, তবে গরুকেই ছোঁয়া হলো। পাটা বা লেজটা ছুলেও গরুকে ছোঁয়া হলো। কিন্তু আমাদের পক্ষে ভেতরের সার পদার্থ হচ্ছে দুধ। মাঠ দিয়ে দুধ আসে, সেইরূপ প্রেম ভক্তি শিখাইবার জন্য ঈশ্বর মানব দেহ ধারণ করেন আর সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। ঠাকুর আবার বলছেন, তবে একটি কথা আছে, ভক্তের হৃদয় তার আবাসস্থল। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে বিশেষভাবে আছে। যেমন কোন জমিদার তার জমিদারির সকল স্থানেই থাকিতে পারে, কিন্তু তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই থাকেন। এই লোকে বলে ভক্তের হৃদয়, তাই লোকে বলে ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাকে আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাকে ভগবান বলে জানে। একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তার নাম রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে সে নেতি নেতি করে এই বিচার করে, ব্রহ্ম এই নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়,
মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের ঠিক ধারণা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, নাম রূপ এসব স্বপ্নবৎ। আবার যখন বলে ব্রহ্ম কি, যে তার মুখে মুখে বলা যায় না, তিনি যে ব্যক্তি তাও তো বলার জো নাই। ঠাকুর বলছেন গোপীদের ভক্তি প্রেমা ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, নিষ্ঠা ভক্তি। ব্যভিচারিণী ভক্তি কাকে বলে জানো? জ্ঞানমিশ্বর। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম, তিনিই রাম, তিনিই শিব, তিনিই শক্তি, কিন্তু জ্ঞানটুকু প্রেমাভক্তির সঙ্গে মিশ্রিত নয়। দ্বারকায় হনুমান এলে, এসে বললে সীতারাম দেখব। ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন তুমি সীতা হয়ে বসো, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষে নেই। পাণ্ডবেরা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করছেন, তখন রাজা সব যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করতে লাগলো। রাজা বিভীষণ এসেছেন। বিভীষণ বললেন আমি এক নারায়ণকেই প্রণাম করব, আর কারুকে করব। তখন ঠাকুর নিজে যুধিষ্ঠিরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তবে বিভীষণ রাজ মুকুট সহ সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। এই প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস আছে, অহংতা আর মমতা। যশোদা ভাবতেন আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে, তাহলে তো গোপালের অসুখ করবে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যশোদার বোধ ছিল না। আর মমতা কি? আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বললেন মা, তোমার কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি জগৎ চিন্তামণি, তিনি সামান্য নন। যশোদা বললেন তোদের চিন্তামণি নয়, আমার গোপাল কেমন আছে জিজ্ঞাসা করছি, চিন্তামণি না, আমার গোপাল। ঈশ্বরে খুব ভালোবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। আর আমার জ্ঞান, তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে, বাঘ এসে উপস্থিত। একজন বললে ভাই আমরা সব মারা গেলুম। আর একজন বললে কেন মারা যাব কেন, এসো ঈশ্বরকে ডাক। আর একজন বললে না, তাকে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে, এসো এই গাছে উঠে পড়ি। যে বললে আমরা মারা গেলুম, সে জানে না ঈশ্বর রক্ষাকর্তা আছেন। যে বললে এসো ঈশ্বরকে ডাকি, সে জ্ঞানী, তার বোধ আছে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব করছেন। আর যে বললে তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এসো গাছে উঠি, তার ভেতর প্রেম জন্মেছে, ভালোবাসা জন্মেছে,
তা প্রেমের স্বভাবই এই, আপনাকে বড় মনে করে, আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করে, পাছে তার কষ্ট হয়। কেবল এই ইচ্ছা তাকে ভালোবাসে, তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ভক্তের ভাব কিরূপ জানো? হে ভগবান, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস, তুমি মা, আমি তোমার সন্তান, আবার তুমি আমার পিতা বা মাতা। তুমি পূর্ণ, আমি তোমার অংশ। ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে আমি ব্রহ্ম। যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে, বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করবার চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্য মন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে। ঈশ্বর সেই একই বস্তু, নাম ভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম তিনি আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান। কিন্তু হাজার বিচার করো, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এসব শক্তির এলাকার মধ্যে পড়ে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলে আরেককে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না। সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকেও ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না ধোবো দেবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, আর শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে, বা লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেছেন। তারই নাম কালী। কালী ব্রহ্ম,
ব্রহ্মই কালী, একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোনো কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাকে ব্রহ্ম বলে মানতে চাই। যখন তিনি এইসব কর্ম করেন তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ। মন নিয়ে কথা, মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সে রঙে ছুকবে। যেমন ধোপা ঘরের কাপড়, লাল ছোপাও হবে লাল, নীলে ছোপাও হবে নীল, সবুজ রঙের ছোপাও হবে সবুজ। যে রঙে ছোপাও সেই রঙেই ছুকবে। আমি মুক্ত পুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে। আমায় আবার বাঁধে কি? আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত। এই কথাটি জোর করে বলতে হয়, জোর করে বললে মুক্ত হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই কি আমি তার নাম করেছি, এখনো পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়। আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম, ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, মা এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও সূচি, এই নাও তোমার অসুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। তাই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা বললাম ভক্তির মহাসাগর। ভক্তির মহাসাগর তিনি কি করবেন? না, তিনি ভক্ত হৃদয়ে ভক্তির ফুল ফুটিয়ে দেবেন। ভগবানকে ভাবতে হবে। ভাগবত বললেন ভক্তি লাভের কি উপায়? ভাগবত বললেন শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণু স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্যভাব, সখ্যভাব, আর পরিণামে আত্মনিবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তির অন্য সকল ধারাকে সরিয়ে দিয়ে মূল যে ভক্তির উৎস, আমাদের বেদের ঋষিগণ যে উৎস খুলে দিয়ে গিয়েছেন, সামবেদের ঋষিগণ, তৎ ত্বাম অসি। এটি ভক্তির আদি মৌল উৎস। কেউ কেউ তাদের নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে জগতে বহু জায়গাতে এটিকে বেদান্তের তত্ত্ব বলে ভুল ব্যাখ্যা করে চলেছে। হ্যাঁ,
ভগবানের নাম যেখানেই আছে সেখানেই বেদান্তের তত্ত্ব আছে। বেদান্ত বলে কোনো শাস্ত্র নেই, এটি একটি কথা আছে। বেদ থেকে 3টে ধারা এসছে, মূল হলো বেদ। বেদান্ত বলে কোনো শাস্ত্র নেই, এটা কথার কথা চলছে। সায়ন গোস্বামী প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন, তারপর থেকে চলছে। সামারি, পরীক্ষায় যেমন ছেলেমেয়েরা ওই নোটবুক কেনে, নোটবুকে সব সামারি থাকে, কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়ার জন্য সামারি থাকে। এই তত্ত্বটাকে প্রস্তাবনা করা হয়েছে টু ক্রিয়েট এ শর্টকাট। এবার ঠিক আছে, বেদ তার অন্তর্গত বলা হয় প্রস্থানত্রয়। প্রস্থানত্রয়ের কথাটা তাৎপর্য বলছি। তারা কে কে? উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র আর ভাগবত গীতা, এর বাইরে আর কিছু নেই। অনেকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাগবত গীতা হলো বেদান্ত, এই না বেদের সামারি আছে ওর মধ্যে। কেউ কেউ কোনো উপনিষদকে বেছে নিয়ে সে কে বলেছেন বেদান্ত, না ওর মধ্যে সামারি আছে। কোন বৈষ্ণব মহারাজ তারা ভাগবতের তত্ত্বকে বৈষ্ণব বেদান্ত বলেছেন, সব ঠিক, সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলতে সব ঠিক। কিন্তু এই ঠিকের বাইরে যেতে হবে আদি ঠিকের, এটা প্রকৃত ঠিক সেটার দিকে যেতে হবে। এগুলো সব আংশিক আংশিক, পার্ট 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 পার্ট। যেটি মূল উৎস সেটি হলো বেদ। ঋষি বললেন তত্ত্বমসি কি, ওই যে কুসন্নে করি সে যে বলা হলো, কুষণ একরিষে ইয়ং সুরয় প্রজাপতে। হে এক অনন্ত, তুমি যে সূর্য রূপে প্রতিভাত হয়েছে জগতের কাছে, সৃষ্টির হাত ধরে রেখেছ সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে চলতে, তোমার কাছে আমার একটা মিনতি আছে। কি তোমার মিনতি? গুহ রশ্মিন, গুহ রশ্মিন সমূহ তেজ। তোমার যে বিপুল অনন্ত তেজ রাশি, এই অনন্ত তেজ রাশিকে আমি একসঙ্গে কি করে ভাবতে পারি? আমি তো ভাবতে পারি না। তাই তুমি এমন করে দাও, তোমার এই বিপুল অনন্ত তেজ রাশি তুমি একটা একের মধ্যে তুমি নিয়ে এসেছো, একটি জীবনে, একটি প্রাণে, একটি উপস্থিতিতে, একটি ক্ষেত্রে কোথাও নিয়ে এসেছো। আর সেটি তোমার কি রূপ? না সেটি তোমার ইয়ত্তে রূপম কল্যাণতমং তত্ত্বে পশ্যামি, ওটা তোমার কল্যাণীয় রূপ। ওটা তোমার the form of yours, the cosmic form of yours for the well-being of everyone. ওটা তুমি সকলের কল্যাণে তুমি একটি রূপে চলে এসেছো। তাই তোমার এই সকলের কল্যাণের যে রূপ, কল্যাণতম রূপ সেটি, সেই রূপকে আমি আহ্বান করি, প্রণাম করি। আর তখন তুমি আমাকে এটি জানিয়ে দিলে, ইহা অসৌ এব অসৌ পুরুষঃ, সেই তুমি যে সেই পরম পুরুষ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, ওই অনন্ত রশ্মির মধ্যে তুমি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছো, সেই তুমি আজ এই জীবনের মাঝে সাহা আহমস্মি, তুমি এই জীবনের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছো। সেই তুমি আর এই এক হয়ে গেল।
তত্ত্বামসি। তুমি এখানে এসে মিশে গেলে, এখন আমি কি করব? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, তুমি এবার বুঝেছ, ঈশ্বরকে তুমি চিনতে পেরেছ, তার জন্য ভালোবাসা জন্মেছে। তুমি বাঘের ভয়ে নিচে পালিয়ে যে শঙ্কিত হয়ে যাওনি যে আমি মারা গেলুম, বা তুমি ওখানে বসে শুধু হে ভগবান রক্ষা করো বসে বসে নেই। তুমি গাছটা কষ্ট করে গাছটা বেয়ে উপরে উঠে বসে এবার তুমি ভগবানের কথা স্মরণ করছো। তোমার যেটুকু কর্ম সেটুকু তুমি করলে, এবার তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে বসে গিয়েছ। কোন জগতের অশুভ শক্তি তোমায় স্পর্শ করবে? দুঃখ কোথায় এসে তোমায় গ্রাস করবে? বেদনা কেমন করে তোমায় স্পর্শ করবে? কোন যন্ত্রণা তোমাকে কাতর করবে? তুমি সকল যন্ত্রণা বেদনার অতীত হয়ে গিয়েছ। তোমার কোনো কারণ অ্যানালিসিস দরকার নেই, তোমার কোনো পিছনে ফিরে থাকার দরকার নেই, কোনো পশ্চাতের অন্ধকারকে বিচার করবার দরকার নেই, কোনো পশ্চাতের অন্ধকারের মাখামাখি দরকার নেই। উদয়ের আলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, আলো ফুটে উঠেছে, ভগবান জেগে উঠেছেন অন্তরে। ভগবানকে বরণ করো, স্মরণ করো, গ্রহণ করো। ঋষি বলছেন, ভগবানকে জীবনে গ্রহণ করে নাও। এই আহ্বান এসেছে। তুমি এখন কি করবে? না সেই অন্ধতমসায় যারা হয়ে আছে আবৃষ্ট, অন্ধতমসার আচ্ছাদনে যারা হয়ে আছে, যে ভগবানকে মানেনি, সে অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আর যে ভগবানকে মেনেছে জীবনে, সে আরো বেশি অন্ধতমসার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেন হলো? যে ভগবানকে জানে না সে মানে না, যে জানে সে ভগবানকে মানে কিন্তু গ্রহণ করে না, তাই তার অন্ধকার তো বেশি। তাই ঋষি বললেন, তুমি এবার প্রার্থনায় বসো, তুমি এবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন কর। ওই যে সুবর্ণ জ্যোতির্ময় পাত্রের মধ্যে যে সত্য সেখানে লুকিয়ে আছে, সেই সত্যকে তোমার উন্মোচন করতে হবে। তোমার জানতে হবে সেই সত্যকে, বুঝতে হবে সেই সত্যকে, গ্রহণ করতে হবে জীবনে সেই সত্যকে। তোমার জীবন আলোর জীবন হয়ে উঠবে, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আলো তোমার জীবনের খন্দরে খন্দরে প্রবেশ করে যাবে। দুঃখ যন্ত্রণার কোনো ঠাঁই সেখানে নাই। তুমি সুখ বা দুঃখের দ্বারা আর ক্লিষ্ট নও। সুখের কারণে ছুটে বেড়াবার কোনো প্রয়োজন, দুঃখের বন্ধনের ভয়ে দুঃখিত হয়ে কুণ্ঠিত হয়ে থাকবার কোনো প্রয়োজন। ভগবানকে বরণ করে দুঃখ সুখ আর স্পর্শ করবে না। জীবনে আসবে, চলে যাবে, ঢেউয়ের মতো চলে যাবে। ঋষি বললেন, হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপিহিত মুখম তত্ত্বাংভূষণ অপবৃণ সত্য ধর্মায় উচ্চতে। হে ভূষণ, তুমি তোমার ওই হিরণ্ময়, ওই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় পাত্রের মধ্যে যে পরম সত্য আছে গচ্ছিত, তাকে আমাকে জানিয়ে দাও। ওই পাত্রের দ্বার উন্মোচন করো। তখন আমি কি জানবো? ঈশো সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় অন্তরাত্মা না প্রকাশতে দৃশ্যতে তু অগ্রাহ বুদ্ধ্যাহ সূক্ষ্মাহ সূক্ষ্মদর্শী। সূক্ষ্ম দর্শনে অন্তরের মাঝে তুমি এবার দর্শন করে দেখো, ব্রহ্ম সনাতন সেই অন্তরের মাঝে বিরাজমান হয়ে আছেন। ওই ব্রহ্ম সনাতনের স্পর্শ তুমি যখন পেয়েছো অন্তরের মাঝে,
তিনি হৃদয়ের মধ্যে, তোমার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। জেনে নাও, যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামাহ ইহা শ্রিতা অথ মর্ত্যঃ অমৃত ভবতি অথ ব্রহ্ম সমশ্নুতে। তুমি যখন তাকে জানলে, তোমার হৃদয়ের মধ্যে তিনি আছেন, কোন দুঃখ কোন যন্ত্রণা তোমায় তখন ব্যথিত করবে, আর কোন হাসির ঝলক তোমায় টেনে নিয়ে যাবে? কোনটিই না, কোনটিই পারবে না। সুখদেব গোস্বামী বললেন, তাহলে এবার ভক্তি চয়ন করো। ভক্তি চয়ন কেমন করে করবে? নববিধা ভক্তি। মহাপ্রভু শেষ করেছিলেন কান্তা প্রেম সর্বসাধ্য সার। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন আত্মনিবেদন। প্রেমাভক্তি যখন তেমন অবস্থায় এসে যায়, তখন আত্মনিবেদন হয়। প্রেমাভক্তি কি করে জাগবে? ভগবানকে অন্তরে গ্রহণ কর। যখন জানবে যে ভগবানই বিরাজমান হয়ে আছেন, ক্রমে ক্রমে ভালোবাসায় ভাবতন্ময় হয়ে যাবে তার জন্য। জগতের কর্ম তখন হয়ে উঠবে শুদ্ধ চিত্তের কর্ম, বিশুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধ কর্ম। বলছেন, শ্রবণে গ্রহণ করো ভগবানের বার্তা, অন্তরে কীর্তন করে চলো ভগবানের নামগুণ গান, ভগবানের যে লীলা স্মরণ করে চলো। বিষ্ণু স্মরণ করে চলো, ভগবানকে সদাই স্মরণ করে চলো। চরণ স্পর্শ হয়ে আছে তার, তদ বিষ্ণু পরম পদম সদা পশ্যন্তি সুরয়া। পাদ সেবন করো, ভগবানের চরণ স্পর্শ সর্বদিকে বিরাজমান হয়ে আছে, তাঁরই পাদ সেবন। অর্চন করো। কোন অর্চনা ভগবানকে দান করবে? কি আছে তোমার যে অর্চন তুমি ভগবানকে করতে পারো? ঋষি বুঝিয়ে বললেন, সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বললেন, হ্যাঁ তুমি তো পারো। তোমার যা গুণপনা আছে সেটাই তোমার উপহার। তুমি তাকে শ্রেষ্ঠত্বে নিয়ে যাও। Bring it to the level of perfection through your work in life. And that's your great offer to the divine. ওটা তোমার অর্চনা হলো। ভগবানকে তুমি সেই অর্চন করলে, নিবেদন করলে। তোমার ওয়ার্ক অফ পারফেকশন, তোমার ডিভোটেড ওয়ার্ক, এটা তোমার শ্রেষ্ঠ নিবেদন ভগবানের কাছে। বন্ধন, তুমি বন্দনা কর। কি বন্ধন করবে? ভগবানের যশ বন্দন কর, ভগবানের গুণ বন্দনা কর, ভগবানের বন্দনা করো। অন্তর মাঝে জগৎ জানছে না, কেউ জানছে না, তুমি তোমার মধ্যে ভগবানের বন্দনা করে চলো। দাস্য। আর মনে রাখবে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দাস্য প্রেম। হনুমানজির সম্পর্ক যেমন দাস্য প্রেম, নিবিড় গভীর চিরন্তনী সম্পর্ক। তারপর তুমি আসবে সখ্যতায়, সখ্য প্রেম, বৃন্দাবন তত্ত্ব, সখ্য প্রেম, ভগবানকে সখা রূপে, বন্ধু রূপে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, প্রেমাভক্তিতে এমন অবস্থা হয় যে নিজেকে বড় ভাবে আর ভগবানকে ছোট ভাবে। কিসে বড় কিসে ছোট? না, সে তো কিছু জানে না।
তাই যদি তার পায়ে কাঁটাটি ফোটে, যেন না ফোটে, আমি যদি খেয়াল না রাখি তাহলে কে রাখবে? তাই আমি খেয়াল রাখি যেন তার পায়ে কাঁটাটি না ফোটে। I have a responsibility for that. তবেই তো আসবে আত্মনিবেদনের ক্ষণ, ভগবানের কাছে নিজেকে নিবেদন করবার ক্ষণ। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বললেন, এই হলো ভগবানের সঙ্গে মিলন, ভগবান ভক্তের মিলন, ভগবান ভক্তের এই আত্মনিবেদনে মিলন। আত্মনিবেদনে মিলন, তার ভাবতন্ময় তনু যেন ভগবত ভাবে বিভোর হয়ে, আত্মস্থ হয়ে ভগবত ভাবের গভীরে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ভক্ত ভাবতনু তখন ভগবত ভাব বিগ্রহের সঙ্গে যেন মিলিত হয়ে গিয়েছে, যেন সহাবস্থান, সহচলন, একই সঙ্গে থাকা, একই সঙ্গে ওই যে সংগচ্ছদ্ধাম সংবদধ্বাম সঙ্গো মনাপসি জানত, কোথা থেকে আসলো? আত্মনিবেদনের ক্ষণ। এসো এসো সকলে একসাথে আমরা চলি। কেমন করে হবে? না সবাই একটি, one single consciousness is captured in everyone, and there's a complete universal connection of this consciousness. সবাই সবাই ভগবত্তায় যেন মিলিত হয়ে গিয়ে চলছে এগিয়ে, দূরে সরে গিয়েছে সব দুঃখ আর বেদনা দেখে, অথবা সব সুখের আকুতি বা সুখের আহ্বান আরেক দিকে। এখন শুধু আনন্দ, এখন শুধু আনন্দ। কিসের আনন্দ? ব্রহ্মানন্দ, ভগবত আনন্দ। কি সেই ভগবানের স্পর্শের আনন্দ? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, সিং স্পর্শ, গরুকে স্পর্শ করা হলো, তার পা স্পর্শ, গরুকে স্পর্শ করা হলো, লেজ স্পর্শ, তাকে স্পর্শ করা হলো। কিন্তু পেতে হবে কি? না তার দুধ, তার বাট থেকে দুধ আসে, তাই সেটি পেতে হবে। সেটি কখন আসবে? না সে যখন মনস্থ করবে দান করবার, তখন আসবে। তাকে এমনি পিটিয়ে সেটা বার করা যাবে, বা তাকে রিকোয়েস্ট করে বার করা যাবে? তার ক্ষণ যখন আসবে, কেমন করে ক্ষণ আসবে? না যখন সে প্রীত হয়ে যাবে, তার আনন্দের ক্ষণে সে দান করবে দুগ্ধ, তাই তখন তুমি প্রাপ্ত হবে, ব্রহ্মধান প্রাপ্ত হবে। দুঃখ, যন্ত্রণা বা সুখের আকাঙ্ক্ষা বা সুখের দিকে ছুটে চলা, সব সেখানে নিবৃত্তি হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্ম সনাতন একই রয়েছেন, একাই রয়েছেন সেখানে। জীব ও ভগবান যেন আত্মস্থ হয়ে গিয়েছে। এক নতুন জগৎ, এক নতুন সমাজ, এক নতুন সভ্যতা। এই নতুন জগৎ, নতুন সমাজ, নতুন সভ্যতার মৌল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ ভক্তি, যে বিশুদ্ধ ভক্তিকে অবলম্বন করে চলবে। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ শেষ চাওয়াটি চাইলেন, তুমি আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, আর সব ত্যাগ, শুধু শুদ্ধা ভক্তি। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি চান তার মধ্যে ভক্তি সঞ্চার হোক। হে প্রভু। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পাঠ করুন, পার্টিসিপেট করুন। ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता भागमेनो भाग्यमनोषि प्रतिष्ठिता मनविवाचि प्रतिष्ठिता आविहि मेधि वेदस्य मा अनिष्टः श्रुतं मे मा प्रहसिह वेदश्यामानिष्टः श्रुतं मे मा प्रहसिह अनेनोदितेन अहोरात्रान् संददामि इतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मामवतु तद्भक्तानामवतु अवतु माम् अवतु भक्तानाम् अवतु भक्तानाम् अवतु माम् अवतु भक्तानाम् शांति 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 ओम शांति शांति आप्यन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः आप्यन्तु मम अङ्गानि प्रमादः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् मां ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो निराकरणमस्तु निराकरणमेऽस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति 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 ओम शांति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 ओम शांति सहनो अवतु सहनो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽधीतमस्तु मा विद्विषावहै
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shangno Mitraha Shang Varunaha Shang No Bhavati Aryo Maha. Om Shammitro Shamvaruna Shamvavati Adyama. Brihaspati Shangno Vishnu Urukramaha. Brahmane Namaha Te Vayu. Namo Taviva Pratakshang Brahmasi. Eva Pratakshang Brahma Vadishvami. Vadishvami Satyang Vadishvami. Mavatu Tadbhaktaramavatu. Avatu Shanti. Om Shanti Shanti. Om Bhadran Karne Vishanam Deva. Vasema Shaviyayotraha. Sthirayangaitu Shavangshatanuvih. Demodevohitang Yatayu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করব। নাও 2 minutes meditation. সবাই আমরা 2 মিনিট ধ্যান করব। 2 minutes meditation by everybody.
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে ক্লোজ করছি। আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 in the evening আমরা আবার এই শুরু করব। আবার আমাদের এই ডিভাইন লাইভ টক হবে। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার। Honorable sir, touching your holy feet, sir. Pranam, Pranam, sir. নমস্কার। অল দ্য বেস্ট। অল দ্য বেস্ট। নমস্কার।